નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં બોલતા કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે હાલની ઉર્જા કટોકટી 60 દિવસથી વધુ સમય પહેલા જ શરૂ થઈ। ત્યારથી જ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે છેલ્લા 60 દિવસ દરમિયાન હું સરકાર અને રાજ્ય સરકારોમાં મારા સાથીદારો સાથે ક્રૂડ LNG, LPG, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઉડ્ડયન ઇંધણના પુરવઠાની સ્થિતિનું દૈનિક ધોરણે સક્રિયપણે નિરીક્ષણ કરી રહ્યો છું। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિર્ધારિત ઉદ્દેશોના સંદર્ભમાં પ્રથમ જવાબદારી ભારતમાં પુરવઠો જણાવવી હતી। મને સ્પષ્ટ કરવો દો કે જ્યારે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલ મહત્વપૂર્ણ ઉત્પાદો પર 20-30% વિપક્ષનો સામનો કરે છે ત્યારે કોઈ પણ દેશ વિશ્ચર પર શક્તિ નથી। Since the present energy crisis began more than 60 days ago, I must share with you that during the last 60 days, I have been on a daily basis actively monitoring, along with my colleagues in the government and state governments, the supply situation for crude, LNG, LPG, petrol, diesel and aviation fuel. The first responsibility in terms of the objectives set out by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was to keep India supplied. Let me be plain. When a global supply chain faces disruption of 20 to 30% on important routes and products, no country can be insulated from the shock. Freight costs rise, insurance costs rise, cargoes are delayed, and every important country is forced to make hard choices. Yet, 60 days into the disruption, India is standing strong. Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic to become policy. In many other markets, citizens have seen queues, emergency revisions, rationing concerns, curtailed retail hours and odd even working hours. Two time frames need to be emphasized here: 4 years and 60 days. For last 4 years, despite volatility in global crude and product markets, Indian consumers have been shielded at the retail pump. For 60 days in this crisis, while crude import costs rose sharply and the region faced severe disruption, that shielding has continued. I know comparisons are odious, and I'm not in the business of pointing to what the others have done in order to prove that we have done it differently, but I think some comparisons need to be just barely cross-referenced. And I will take the period 28th February to 23rd April. Why do I take the period 28th February to 23rd April? Because 28th February is when the problems as a result of the military conflict and the closure of the Strait of Hormuz started. During this period, there has been a zero increase in Indian energy prices at the retail point. I know some people will point to commercial LPG, but that's not set by the government. As far as the government is concerned and the commitment to the consumer is concerned, zero increase. But that is not only in this last 60 days, also in the last 4 years. Many of our colleagues in the world's largest and most vibrant democratic system say that we have kept prices under control because we have an election. We've had many elections in the last 4 years. Yes, if the time comes, the government will take the decision. But the Prime Minister's commitment to the
33 crore. And for my friends in the diplomatic community, 33 crore is 330 million. 330 million households are supplied since the present energy crisis began. હાલ ખબરોમાં આગળ વધી સુરેન્દ્રનગરની વાત કરવામાં આવે તો મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ હવે પ્રથમ મેયર કોણ બનશે તે મુદ્દે શહેરમાં રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે। ભાજપના ભવ્ય વિજય પછી પાર્ટી આંતરરાષ્ટ્રીય મેયર પદ માટે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે અને 4 પ્રબળ દાવેદારોના નામ હાલ ચર્ચામાં છે। ગજેન્દ્ર ચૌહાણ સંગઠનમાં મજબૂત પકડ ધરાવતા હોવાને કારણે આગળ માનવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે રાકેશ રાઠોડ યુવા ચહેરા તરીકે વિકાસની દૃષ્ટિ સાથે દાવેદારી કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ રાજેન્દ્ર રાઠોડ પોતાના વહીવટી અનુભવને કારણે મજબૂત સમર્થક છે। નવનિર્મિત સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાનું આ પ્રથમ ટર્મ હોવાથી ભાજપ કોઈક પણ રીતે યોગ્ય અને સંતુલિત ચહેરાની પસંદગી કરવા માંગે છે। પ્રદેશ નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ હવે અંતિમ નિર્ણય હાઈકમાન્ડ પર નિર્ભર છે। હાલ આપણે વાત કરીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર જ્યારે મહાનગરપાલિકા નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની જે ચૂંટણી યોજાઈ એમાં ભગવો લહેરાયો। જ્યારે ચારે નગરપાલિકા, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત તમામ જગ્યાએ ભાજપનો બહુમતીથી વિજય થયા છે। ત્યારે આપણે જ્યારે પ્રમુખ કે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ હોય, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હોય, નગરપાલિકાના પ્રમુખ હોય, ઉપપ્રમુખ હોય, મહાનગરપાલિકાના મેયર હોય, ઉપમેયર હોય, એ જે યોજાવાનું છે જે લોકશાહી ઢબેથી જે નિર્ણય લઈ અને 1 સપ્તાહ બાદ એનો નિર્ણય કરવામાં આવશે। મયુર સંધી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરેન્દ્રનગર। તો હાલ ખબરોમાં આગળ વધી વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો વડોદરા શહેરમાં આચાર સંહિતા પૂર્ણ થયા બાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ રિવ્યુ બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં શહેરના વિકાસ કાર્યો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાપુએ અધિકારીઓ સાથે બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં સમાવાયેલ બાકી રહેલ તમામ વિકાસ કાર્યોને હવે ઝડપથી આગળ વધારી પૂર્ણ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને શહેરમાં સ્વચ્છતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। જાહેર સ્થળોએ કચરો ફેંકનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને દંડની જોગવાઈ અમલમાં મુકાશે તેવી સૂચના આપવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શહેરના સુચારુ વિકાસ તેમજ સફાઈ વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। આજે આચારસંહિતા પૂરું થતા પહેલા રિવ્યુ મીટિંગ અમે અધિકારીઓ જોડે કરવામાં આવ્યું। પહેલા રિવ્યુ મીટિંગ ચાલતી હતી, પણ હવે જે વિકાસના કામોને વેગ આપવા માટે જે નિર્ણયો લેવાની છે આ બધા ઉપર આજે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। એટલે 2026-27 જે બજેટેડ સેશનમાં જે પણ બજેટેડ કામો છે એને આગળ વધારવા માટે અમે આજે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે। સૌથી પહેલા સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ અને સ્વચ્છતા બાબતનું જે પણ કામગીરી છે એના ઉપર વોર્ડ ઓફિસર્સ અને એસએસઆઈસની ઉપર રિવ્યુ કરવામાં આવ્યું। આવનારા દિવસોમાં જે જાહેર જગ્યામાં ગંદકી કરનારા ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવા માટે પણ એમને સૂચના આપી છે। એટલે આવનારા દિવસોમાં પેનલ્ટી સેશન્સ બહુ વધારે કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। અમે અપીલ પણ કરીએ છીએ કે જાહેર જનતાને કે કચરા તમે જાહેરમાં નાખવા કરતાં તમે ડોર ટુ ડોર કલેક્શન સિસ્ટમમાં જ આપી દેવાનું એમને વિનંતી છે। સેકન્ડ, આપણે ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ સિસ્ટમ માટે તમામ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ અને વોર્ડ ઓફિસર સાથે પણ મીટિંગ કરી છે। ખાસ કરીને ડ્રેનેજ, પાણી, રોડ, સાફ સફાઈ, સ્ટ્રીટ લાઇટ મેજર કમ્પ્લેન્ટ સિસ્ટમ છે અને કયા વોર્ડમાંથી મેક્સિમમ કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે છે, કયા સોસાયટીઝમાંથી કમ્પ્લેન્ટ છે એની એનાલિસિસ પણ કરીને એને આપ્યું છે। એટલે જે નિર્ણય અમે લીધેલા છે વહેલા સવારે 7 થી 9 તમામ ડીઈસ, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર્સ, વોર્ડ ઓફિસર્સ, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર્સ, ડેપ્યુટી કમિશનર્સ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સવારે 7 થી 9 ફિલ્ડમાં રહેવાનું અમે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કર્યું છે એ કડક રીતે અમલ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને સિટીમાં સ્વચ્છતા પણ વધી રહ્યા છે, સાથે સાથે ડ્રેનેજ, પાણી અને રોડ રસ્તાનું કામો પણ ઇઝી થઈ જાય। હવેથી એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે દરેક વોર્ડના જે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર રોડ છે એમને આજથી અમે જવાબદારી આપી છે કે રોજ તમારા 10 કિલોમીટરની આજુબાજુ તમારું ટ્રાવેલ કરવાનું, તમારા વિસ્તારમાં આવતા રોડને ચકાસવાનું। સેમ એપ્લાઇઝ ટુ ડ્રેનેજના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, સેમ એપ્લાઇઝ ટુ વોટરના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર જે સોસાયટીઝમાં પાણીનું પ્રેશર ચેક કરવાનું। એટલે ડીઈએસ અને એના ઉપર એક્સચેન્જ વધારે ફીલ્ડમાં રહેવાની જે સૂચના આપી છે, કારણ કે
જે પબ્લિક ગ્રીવન્સ છે એને સવારે મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસ અમે 7 થી 9 માં આપી શકીએ તો મેક્સિમમ ગ્રીવન્સ અમે સોલ્વ કરી શકીએ. આના પછી જે સિટી બસ ઇલેક્ટ્રિક બસીસ આવી ગયું છે, જે રીતનો પ્રોમિસ અમે કરી હતી, મહેનત કરીને 40 બસીસ આવી ગઈ છે. હવે ટૂંકા સમયમાં જે જૂના ચાલતી 100 બસીસને રિપ્લેસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક બસીસ ચાલુ કરવા માટે જે કામગીરી છે એ શરૂઆત કરી દેવાના છે. ટૂંકા સમયમાં સરકાર તરફથી નક્કી કરાયેલ સિસ્ટમથી બસો શરૂ કરીશું. સોમવાર પણ એના મીટિંગ છે, ટિકિટિંગ, મીટરિંગ, બસ સ્ટોપ્સ એ બાબતમાં શું કરવું છે એ બાબતમાં અમે મીટિંગ કરવાના છે, એને પણ આગળ લઈ જવાના છે. પછી 125 MLDનું જે પાણી લાવવાનું છે વડોદરા સિટીની અંદર, એ જે પુસ્તરોનું કામ અમે શટડાઉન લઈને કરવાના છે, જેથી કરીને ઈસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોનનું પાણીનું જે સમસ્યા છે અને થોડું ઘણું નોર્થનું, એ બધું સમસ્યા હલ કરવા માટે મહેનત થઈ ગયું છે. પોન્ટૂન રેડી થઈ ગયું છે, વોટર WTP રેડી થઈ ગયું છે. હવે એક SSM કેનાલમાં ખાલી પુસ્તરોનું બાકી છે, એ MCC અને ઇલેક્શન્સના કારણે નથી કરી શક્યા, પણ એના પછીનું ટાઈમમાં અમે કરી દેવાના છે. એટલે ટૂંકા સમયમાં વડોદરાની અંદર જે પાણીનું જે પ્રેશરની સમસ્યા હતી એ પણ નિરાકરણ લાવવાના છે. હવેથી જે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝમાં ડ્રેનેજ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજીસ બધું જે કામગીરી છે, ક્લીન કરવાનું, ખાસ સફાઈ, વિશ્વામિત્રીના જે કામગીરી, આ બધું સ્પીડ પકડ્યું છે. હવે આ ગેબિયન વોલ્સ બનાવવાનું કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વાહો વિશ્વામિત્રીની ટીમમાં મુલાકાત કરી હતી, જે તે વખતે બાયોડાયવર્સિટી શીલ્ડ કરવાની વાત હતી, એને પણ અમે પ્લાનિંગમાં લીધું છે. હવે વિશ્વામિત્રી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટનું પણ અમે આગળ દબાવવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથ જલ સંચય, જલ ભાગીદારીમાં જે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ કરવાનું છે, એટલે ઉનાળા છે, પાણીનું અછત છે, એટલે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ઉપર પણ ઘણા બધું કામ ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે હીટ એક્શન પ્લાન પણ જાહેર કરી છે. અમે પણ મેસેજીસ દ્વારા તમામ સિટીઝન્સને અપીલ કરીએ છીએ કે આ ગરમીમાં બિનજરૂરી બહાર નથી નીકળતા. બહાર નીકળવું હોય તો વધારે પાણી પીવું, છાશ પીવું, તમારું બોડીને ઠંડુ રાખવું, એ બાબતની તૈયારીઓ અને સાથે રિવ્યુ કરી રહ્યા છે. પ્રી મોન્સૂનનું એક્ટિવિટી અને અર્બન ગ્રીનિંગમાં પ્લાન્ટેશન્સ, પાર્ક્સ, આ બધા ઉપર અત્યારે ફોકસ છે. એટલે કુલ મળીને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી, વિશ્વામિત્રીમાં એક્ટિવિટી, ગાર્ડન્સમાં એક્ટિવિટી, રોડ રસ્તા ડ્રેનેજની એક્ટિવિટી અને આવનારા દિવસોમાં જે બજેટમાં પ્રોમિસ કરેલી હતી, આ બધા તમામને એક એક કરીને લોન્ચ કરવાનું, કામગીરી શરૂ કરવાનું, એવી મિટિંગ્સ પણ કરવાના છે, જેમાં ઓડિટોરિયમ, સ્વિમિંગ પુલ, રોડ્સ, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ્સ, WTPs બધા ઉપર હવે ફોકસ આવશે. એટલે ધીરે અમે આ બધાની કામગીરી શરૂ કરી દેવાના છે. મીડિયાના મિત્રોને આભાર કે આફ્ટર ધી MCC તમે લોકો પણ આવ્યા, અમારી વાતને પબ્લિક સુધી લઈ જવા બદલ આપને પણ આભાર માનીએ છીએ. આપણા મારફતે પછી વડોદરાની પબ્લિકને એ જ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે 99% પબ્લિક બહુ સારી છે, સ્વચ્છતા જાળવી રાખે છે, પણ 1% લોકો હજી જાહેરમાં ગંદકી કરે છે. એમને મારે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ જાહેર જગ્યામાં ગંદકી કરનારને ટાળો, અને અમે પણ એને સુધારવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છીએ. હવે નવા સંસ્થાને પણ જોડીને. હાલ ખબરોમાં આગળ વધી ભાયાવદરની વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના પડભલા ગામમાં તંત્ર દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જ્યાં ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા બુટલેગર અલી મોહમ્મદ શેઢાના ગેરકાયદેસર મકાન પર બુલડોઝર ફેરવાયો છે. ભાયાવદર નજીક આવેલા પડભલા ગામમાં થયેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ અલી મોહમ્મદ શેઢા એ સામે અગાઉ અલગ 12 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. ધોરાજી ઉપલેટાના ASP સિમરન ભારદ્વાજ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, રેવન્યુ વિભાગ અને પોલીસના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ ડિમોલિશન હાથ ધરાયું હતું. તંત્ર દ્વારા આશરે 300 ચોરસ મીટર સરકારી જમીન પર બનેલા અંદાજે 1 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી બાદ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો માહોલ ઉભો થયો છે અને તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ સામે કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. આજથી અંદાજિત 1.5 મહિના પહેલા પોલીસ દ્વારા અમને એવી માહિતી મળેલ કે પડવલા ગામે IPC 307ના આરોપી અલી મોહમ્મદ તૈયબ શેઠા એનું રહેણાંકમાં ગેરકાયદેસર મકાન હોય, તો એ બાબતે અમે ગ્રામ પંચાયતને સૂચના આપતા તેઓએ રેકર્ડ આધારિત તપાસ કરેલ અને તપાસને અંતે એમના પાસે કોઈ આધાર પુરાવા હોય એવું કોઈ સાબિત થયેલ નહીં. તો એના આધારે ગ્રામ પંચાયતે એમને 3 નોટિસ આપી, સુનાવણી કરી અને એમની પાસે પુરાવા મેળવેલા, પણ એમની પાસે કોઈ અધિકૃત પુરાવા ન હોય અને ગઈકાલે એ નોટિસની મુદત પૂર્ણ થતી હોય, માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, માનનીય DDO સાહેબ, માનનીય SP સાહેબ, રેવન્યુ વિભાગ, પંચાયત વિભાગ અને પોલીસ વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે આ ડેમોલિશનની કાર્યવાહી પડોલા ખાતે હાથ ધરવામાં આવી છે. આજરોજ તારીખ 1 મઈ 2026ના રોજ રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાના ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનના પડવલા ગામ ખાતે એક મોટું ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવામાં આવ્યું છે. આ દબાણ સરકારી જગ્યામાં લગભગ 300 ચોરસ વારમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી એક આલિશાન મકાન જેની કુલ કિંમત આશરે 1 કરોડ રૂપિયા જેટલી
હશે. એમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી RM ત્રિવેદી અને PSI ભાયાવદર શ્રી AB જાડેજા દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. એમાં જે આરોપી છે જેના દ્વારા આ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે એનું નામ છે અલી મોહમ્મદ તૈયબભાઈ શેઠા, જેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ એવું છે કે એને 1985માં એક ખૂનની કલમ મુજબ જેલની સજા થઈ છે, જેમાં પછી એના ઉપર બીજા પણ 12 ગુના નોંધ કરવામાં આવ્યો છે. આજે જ અમારી તરફથી આ સંદેશ બધા આરોપીઓ માટે છે કે કોઈ પણ જે કાયદોનું પાલન નથી કરશે એના ખિલાફે પોલીસ કડકથી કડક એક્શન લે છે અને જિલ્લાના બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મળીને જે પણ એના ગેરકાયદેસર એને દબાણ કર્યું છે કે કોઈ બીજા કામ કરે છે જે ગેરકાયદેસર છે એના ખિલાફ એક્શન લેવામાં આવે છે. સાથે રાતના હુમલો કરેલો હતો મને મારી નાખવા માટે. બાઇક ઉપર હું જાતો હતો ને 4 વ્હીલથી ટક્કર મારી અને મને મારી નાખવા માટે પાંચ અને ધોકાથી માર મારેલો મને. ત્યારબાદ જે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરી. હાલ ઉપલેટાની વાત કરવામાં આવે તો પંચાયતની વાત કરીએ. રાજનીતિમાં મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. મોટી પાનેલી બેઠક પરથી આમ આદમી પાર્ટીના એકમાત્ર વિજેતા ઉમેદવાર ચંદુભાઈ અમરાભાઈ જાદવ હવે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. આજે ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડેલિયાના હસ્તે તેમણે કેસરીયો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતની કુલ બેઠકોમાં કોંગ્રેસે 8, ભાજપે 9 અને આમ આદમી પાર્ટીએ 1 બેઠક જીતેલી હતી. ચંદુભાઈ જાદવ કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં હતા, પરંતુ તેમના ભાજપમાં જોડાતા હવે સ્પષ્ટ રીતે સત્તા ભાજપ તરફ ઝૂકી ગઈ છે. મારું નામ ચંદુભાઈ અમરાભાઈ જાદવ, ગામ પાનેલી. ચંદુભાઈ, તમે આમ આદમી પાર્ટીમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને ભાજપમાં જોડાવાનો શું છે? નાના ભાજપનો વિકાસનો કામ સારા કરે છે અને ભાજપે અમને પંચાયતમાં ટકોર હાલો આપ્યો હતો, એટલે અમે હું આપમાં હતો અને પાછો ભાજપમાં જોડાઈ ગયો હતો ને પાછો સેકન્ડ આવી ગયો. ઓકે સાહેબ. આજરોજ ગત તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં મોટી પાનેલી સીટના આમ આદમી પાર્ટીના વિજેતા ઉમેદવાર ચંદુભાઈ અમરાભાઈ જાદવ અત્રે બધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન થાય છે અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપે છે. આ સંદર્ભમાં મારે એ કહેવાનું છે કે ચંદુભાઈ જાદવ એમને પાનેલીના સરપંચ તરીકે પાનેલી ગામની ખૂબ જ સેવા કરી છે. એમાં ખાસ કરીને છેવાડાના દલિત શોષિત પીડિત પરિવારોની કાયમના માટે સેવા કરતા રહ્યા છે. એ અગાઉ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગત સંગઠનની અંદર તાલુકા ભાજપના મંત્રી પણ હતા. એ ભાજપના જ હતા. આજે પાનેલીના જે વિકાસના કામો થયા છે, રાજ્ય સરકારે જે વિકાસના કામો કર્યા છે, એના સંદર્ભમાં એને વિચાર આવ્યો. જે વખતે આમ આદમી પાર્ટીમાં લડ્યા એની પાછળનું કારણ પણ હતું કે એને કદાચ ટિકિટમાં અસંતોષ હતો, પણ જે હોય તે આજે મૂળ ઘરે પરત ફેર્યા છે. અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, ભારતીય જનતા પાર્ટી જિલ્લા ભાજપ તરફથી અને પ્રદેશ ભાજપ તરફથી એનું ભાજપમાં સ્વાગત કરું છું અને આજથી એ ભાજપની અંદર સમર્પિત કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરશે. વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો શહેરના સૂર્યા પેલેસ હોટેલ ખાતે રોટરી ક્લબ ઓફ બરોડા જવાહરનગર દ્વારા ભવ્ય એક્સિલન્સ એવોર્ડ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ અરુણ બહેશ બાબુ, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કમિશનર તથા બ્રિગેડિયર ઝાલાજીના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો. તો હવે વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો આદિકવિ નરસિંહ મહેતાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેમની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભાવવંદના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે શહેરના પદાધિકારીઓએ ઉપસ્થિત રહી ભક્તિ કવિના જીવન અને કવનને યાદ કર્યું હતું. નરસિંહ મહેતાએ ગુજરાતી સાહિત્યને વૈષ્ણવજન જેવા અમર પદો અને પ્રતિભાયંગે ભેટ આપી છે.
તો આપણે જણાવી દઈએ કે વડોદરા જેવી સંસ્કારી નગરીમાં આવા કાર્યક્રમો દ્વારા નવી પેઢીને આપણી ભવ્ય સાહિત્યિક અને આધ્યાત્મિક ધરોહરથી પરિચિત કરવાનો સશુસ્ત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને આપણા જે ગુજરાતી સાહિત્યના આદ્ય કવિઓ છે, જેમાં નરસિંહ મહેતાનું પ્રમુખ નામ છે, જે આપણા આદ્ય કવિ તરીકે જાણીતા છે, મીરાબાઈ અને નરસિંહ મહેતા. આજે નરસિંહ મહેતાની જે જન્મ જયંતિ છે એ મુજબનો પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ જે દર વર્ષની જેમ કોર્પોરેશન તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે. અહીંના જે એમના નાગર લોકોનું જે ટ્રસ્ટ છે એમના તરફથી પણ કોર્પોરેશન ખૂબ સારો સાથ સહકાર મળ્યો છે. સાહિત્યમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપનાર નરસિંહ મહેતાને આ પ્રસંગે કોર્પોરેશન તરફથી આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આપણે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ અને નગરજનોને પણ સાહિત્ય માટે, ગુજરાતી સાહિત્ય માટે વધુમાં વધુ વેગ મળે એ માટે પણ આપણે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. હાલ અમરેલીની વાત કરવામાં આવે તો બગસરા તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મોટી સફળતા મેળવી છે. તાલુકા પંચાયતમાં આપ પાર્ટીના 10 ઉમેદવારો વિજેતા થતા બહુમતી હાંસલ થઈ છે. આ પરિણામ સાથે ભાજપ અને કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જો કે બગસરા નગરપાલિકામાં આ પાર્ટીનું ખાતું પણ ના ખુલાતા વિપરીત સ્થિતિ જોવા મળી છે. ચૂંટણી પરિણામ બાદ ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાની ઉપસ્થિતિમાં સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં જીતેલા તેમજ હારેલા ઉમેદવારોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આજે ગોપાલભાઈ કાર્યકર્તાઓને મળવા, હારેલા અને જીતેલા ઉમેદવારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માટે આવ્યા હતા અને લોકોનો, જે બગસરા તાલુકાના મતદારોનો અને લોકોનો આભાર માનવા અને એને શુભેચ્છા આપવા માટે આવ્યા હતા કે બગસરા તાલુકાએ ખૂબ સરસ વિશ્વાસ મેળવ્યો છે. આમ આદમીની તાલુકા પંચાયત બનાવી છે અને અમારા વનરાજભાઈ જેવા જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારને પણ ખૂબ જંગી લીડથી જીતાડ્યા છે. એ બદલ ગોપાલભાઈ તમામને અભિનંદન અને આભાર માનવા માટે આવ્યા હતા. ભાજપે લોકોના કામ નથી કર્યા, રોડ અને રસ્તા, શિક્ષણ જેવું કામ નથી કર્યું. એને માટે લોકોએ એને જાકારો આપ્યો છે અને આમ આદમીને સહકાર આપ્યો છે અને એની ઉપર વિશ્વાસ મેળવ્યો છે. અમને જે આશીર્વાદ આપ્યા છે એ જે અધૂરા કામ છે એને અમે પૂરા કરવા માટે તમામ રાત દિવસ જોયા વગર કામ કરશું અને લોકોનો અડધી રાતનો હોકારો બનવા માટેનો અમારો દરેક કાર્યકર્તા અને ઉમેદવાર તમામનો અમે મતદારનો હોકારો બનશું, એમની પણ અમે લોકોને ખાતરી આપીએ છીએ. શું કહેશો, આમાપુર જિલ્લા પંચાયતમાં બહુમતીથી ભાજપ સામે તમે અત્યારે વિજેતા બન્યા, શું કહેશો આગામી દિવસોમાં કેવા કામ કરશો અને સ્નેહ મિલન શું કહેશો? જય જવાન જય કિસાન. અમરેલી જિલ્લા સદસ્યવાળા વનરાજ, આમ આદમી પાર્ટી. હવે જો કે આમાપુર જિલ્લા પંચાયતમાં આવતા તમામ ગામડાઓ જેવા કે 16 ગામ, એ લોકોએ મારી ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એનું કારણ માત્ર ને માત્ર એ છે કે ભાઈ અહીંયા છેલ્લા કેટલા વર્ષથી તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અથવા તો સરપંચથી લઈ ગાંધીનગર પાર્લામેન્ટ સુધી ભાજપનું શાસન હોય, પરંતુ લોકો, નાના મજૂરો, ખેડૂત તમામ લોકો થાક્યા હતા. કારણ કે ટાઈમે ખાતર ના મળે અથવા તો કોઈ જગ્યાએ તમે જુઓ તો કોઈ સારા વ્યવસ્થા નહીં, સુવિધા નહીં, રોડ રસ્તાની તકલીફો પડે અથવા તો જો કોઈ કામ થયું હોય તો કામ પૂરું ખૂબ કામ શું કે નબળામાં નબળું ક્વોલિટીવાળું કામ થતું હોય. એટલે જેવી કે ઘણી સમસ્યા હતી અને એ ગામના લોકો ખૂબ સારી રીતે સમજી ગયા હતા, જિલ્લા પંચાયતના લોકો. બસ હાલ કરીને જો કે સ્થાનિક સ્વરાજમાં કેવા કામ હોય છે કે સામાન્ય કોઈ તાલુકા પંચાયતના કામ હોય છે, જિલ્લા પંચાયતના કામ હોય છે, જેમાં મારી પાસે દરેક લોકોને, ખેડૂતોને આશા હોય છે કે જ્યાં પણ તકલીફ પડે ખેડૂતને અથવા તો નાનામાં નાના વર્ગને ત્યાં મારી હાજરી હોય અને ક્યાંય પણ સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યાનો મારાથી ઉકેલ આવે. એવી ઘણી સમસ્યા હોય છે, રોડ રસ્તા જેવી કે સ્કૂલોની, પાણીની, એવી ઘણી સમસ્યા હોય છે. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.